لا إله إلا الله محمد رسول الله في لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. وقال ربكم ادعوني يستجب لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولمشايخنا ولمعلمينا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم اجعل آخر حياتنا بقول لا إله إلا الله. اللهم اصرف عنا هذا الوباء وقنا شر الرداء ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم.
Surat 284. 284. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan bacaan ayat suci Al-Quran kita pada pagi ini dengan muka surat 284 Suratul Isra, bermula dari ayat 18 sehingga 27 insya-Allah. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام، وخصوصا إلى مشايخنا ومعلمينا حقوق علينا أجمعين، وخصوصا بهذه النية، وخصوصا إلى حاجاتنا. ربنا تقبل منا بسر أسرى من سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aku berlindung dengan kebesaran Allah dari syaitan yang direjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. Masih lagi dalam tajuk setiap individu akan memikul dosanya sendiri. Sesiapa yang menghendaki kesenangan hidup di dunia, kami akan segerakan kepadanya di dalam dunia apa yang kami kehendaki bagi orang-orang kami yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya neraka Jahannam di akhirat kelak.
untuk membakarnya dalam keadaan yang hina lagi tersingkir daripada rahmat Allah. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. Dan sesiapa yang menghendaki akhirat dan berusaha melakukan amalan yang baik untuk akhirat dengan usaha yang layak baginya sedang ia beriman, maka usaha mereka itu akan diganjarkan dengan pahala. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. Tiap-tiap golongan daripada kedua-keduanya, golongan di dunia dan golongan akhirat, kami hulurkan kepada mereka daripada pemberian Tuhanmu, wahai Muhammad, dan tiadalah pemberian Tuhanmu itu terhalang daripada sesiapa pun. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. Lihatlah bagaimana kami lebihkan sebahagian daripada mereka atas sebahagian yang lain dalam rezeki pemberian kami itu, dan sesungguhnya pemberian di akhirat lebih besar darjatnya dan lebih besar kelebihannya. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. Janganlah engkau jadikan Tuhan yang lain bersama Allah di dalam ibadatmu, kerana akibatnya engkau akan tinggal dalam keadaan tercela dan kecewa daripada mendapat pertolongan. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما
فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Dalam tajuk antara adab dan pergaulan, dan Tuhanmu telah menetapkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau melakukan kebaikan kepada ibu bapa. Jika salah seorang daripada kedua-dua atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar sekalipun perkataan dan janganlah engkau menengking mereka berdua, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yakni yang bersopan santun. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Dan hendaklah engkau merendah diri kepada kedua-duanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu, serta doakanlah untuk mereka dengan berkata, wahai Tuhanku, cucurilah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah memelihara dan mendidikku semasa kecil dengan penuh kasih sayang. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. Tuhan, kamu lebih mengetahui akan apa yang ada dalam hati kamu. Jika kamu melakukan kebaikan, maka sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. Dan berikanlah kepada kerabatmu dan orang miskin serta orang musafir akan haknya masing-masing, dan janganlah engkau melakukan pembaziran. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. وكان الشيطان لربه كفورا. Sesungguhnya orang yang membazir itu ialah saudara mara syaitan, sedangkan syaitan itu pula ialah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya. Sadaqallahul azim. Benarlah firman Allah yang Maha Agung. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها
وعافية الأبدان وشفائها وعافية الأبدان وشفائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم ارزقنا متعبة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Inna wa minkum taqabbal ya karim. InsyaAllah pada pagi ini Ustaz yang bahagia Ustaz Muhammad bin Haji Nazlan akan menyampaikan kuliah subuh. Terima kasih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بنور الحلم. اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم ارزقنا ليلة القدر. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك الشاكرين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين ولا تجعلنا من الخاسرين من أعمالنا يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم إني أسألك أن تحيي قلبي بنور معرفتك أبدا يا الله يا حكيم يا قدير يا رحمن يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله والشكر الله على نعمة الإيمان وكفى به ما نعمة syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpahan kurniaan rahmat daripada Allah, belas kasihan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita peluang yang mana peluang itu mestilah disertakan dengan syukur, setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita itu ialah peluang yang baik dan peluang itu kita tak boleh ulangi lagi kerana masa di dalam jangka hayat kita itu manusia itu berjalan, manusia itu sentiasa berjalan ke hadapan, masanya, waktunya sentiasa ke hadapan. Kalau kita perhatikan, kalau kita nak tahu kita ni ke hadapan atau ke belakang, maka lihatlah pada jam yang ada pada dinding itu. Itulah masa yang menunjukkan bahawa kita ni sentiasa ke hadapan. Dan jam itu mesti akan menuju ke hadapan. Kalau jam itu gostan ke belakang, kita pun risau. Ini jam apa ni? Maka jam yang bergerak di hadapan itu menunjukkan bahawa apa yang kita dapat, apa yang kita hadap, apa ahwal seorang insan itu ialah benda yang baru, bukan benda yang lama. Kalau kita puasa pada tahun ini adalah puasa yang baru. Jangan kita anggap, oh, puasa ini macam puasa tahun lepas. Tahun lepas kita berpuasa dan tahun ni kita puasa. Maka kalau tanggapan insan manusia itu bahawa puasanya pada hari ini, pada tahun ini itu sama seperti puasa yang lepas, apa yang dibuat pada puasa yang lepas, yang 2 tahun lepas, itulah yang dibuat ketika puasa ini, maka manusia itu sedang tertipu dengan kehidupan dia. Kerana Allah Ta'ala tidak pernah menjadikan sesuatu itu 2 kali pada manusia. Bahkan apa yang berlaku pada dia itu hanya sekali. Sebab itu bila benda itu hanya berlaku sekali sahaja kepada kita, maka itulah yang dikatakan fursah. Itulah yang dikatakan peluang. Peluang dengan makna kita menghadap suatu yang baru. Ini peluang. Ini ada benda baru sekarang ini. Al-mu'minu hayatul mu'minin arusan lahum. Kata ulama pepatah orang Arab, hayatul mu'minin,
kehidupan kepercayaan ruhani yang ada pada orang beriman itu arusan lahum, seolah-olah pengantin bagi mereka. Maka kalau kita ingat zaman kita jadi pengantin dulu, waktu zaman kita mula-mula jadi pengantin dahulu, semua benda baru, orang sudah baru, cawan gelas sudah baru, semua benda baru. Sebab itu dia kata pengantin baru. Dia tak kata pengantin lapuk, tak kata. Dia kata pengantin baru. Dan pengantin itu baru itu hanya sekali. Berarti itulah menunjukkan bahawa kehidupan kita ini ke hadapan. Persoalan yang ada pada kita, kalaulah kehidupan itu memang perginya ke hadapan. Kalau macam kita bawa kereta daripada Seremban, kita keluar masuk highway, bila dalam perjalanan keluar itu, mesti kita akan tahu ke mana hala tuju kita akan pergi. Where are you going? Mana kamu nak pergi? Allah Ta'ala sebutkan perkataan itu di dalam Al-Quran. Fa'aina tazhabun? Fa'aina tazhabun? Ya insan, aina tazhabun? Wahai manusia, aina tazhabun? Kemanakah kamu nak pergi? Kalau kita melihat jam itu berjalan tik 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 tik, jam itu menunjukkan bahawa kita sedang pergi kepada sesuatu dan kita sedang meninggalkan sesuatu. Itu jam. Pukul 4 pagi tadi, alhamdulillah, dapat kita sembahyang tahajud, dapat kita sembahyang tasbih dan sebagainya. Sekarang pukul 4 pagi tadi itu sudah lepas. Dan pukul 8 pagi belum tiba. Pukul 7 suku belum tiba. Kita sekarang ini sedang berjalan kepada 7:05 minit. 7:10 minit. Berarti kita sedang berjalan. Bila kita berjalan, berarti kita sedang meninggalkan sesuatu. Allah. Dan manusia itu tak boleh terlepas daripada mengambil sesuatu yang baru dan melepaskannya. Tak boleh lepas. Sebab itu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini tak putus. Bahkan kata ulama, kalaulah Allah Ta'ala angkat nikmat itu, bererti mati seseorang itu. Tanda nikmat Allah Ta'ala telah putuskan kita dengan nikmat dunia kita ialah dengan dimatikan seseorang itu. Maka pada ketika itu perjalanan sudah sampai. Maknanya sudah dah sampai. Allah. Persoalan ke mana kita sedang pergi? Sekarang sudah jam 7:02 minit. Sedang menuju 7:03 minit. 7:01 minit sudah lepas. Maka kehidupan kita ni hari demi hari sebenarnya kita sedang mengambil yang baru. Allah berikan kita yang baru. Bila kita sembahyang, ini adalah sembahyang yang baru. Ini puasa Ramadan yang baru. Ini Ramadan yang baru. Ini 10 malam yang akhir yang baru. Ini sedang melakukan ibadah di bulan Ramadan yang baru. Mengapa kita tidak semangat? Bila masuk di bulan Ramadan, Pak Haji lembik, mata mengantuk. Pak Haji mengantuk. Kenapa? Bila masuk di dalam sembahyang, kita bersembahyang dalam keadaan bosan. Bila kita sembahyang dalam keadaan lemah. Bila masuk dalam sembahyang,
sembahyang itu kita mengatakan, Allah, sembahyang hari ini sama macam yang semalam. Mengapa begitu? Bila masuk di dalam zon ibadah, penghadapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita jadi lemah? Sedangkan ibadah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu adalah hadiah yang baru. Allah berikan hadiah. Kita mendapat hadiah sembahyang subuh berjamaah pada pagi ini. Kita dapat hadiah membaca Al-Quran surah Al-Isra pada pagi ini. Kita mendapat hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala duduk di masjid beriktikaf pada hari ini. Tapi kenapa bila baru dapat hadiah, kenapa lemah? Tapi ingat, bila waktu petang kita masuk di rumah, buka periuk nasi, hari itu tak sempat nak pergi bazar, bazar dah kena tutup. Na'udzubillah. Bazar dah kena tutup, kita balik-balik kerja, penat-penat, pergi dekat dapur. Bila pergi dekat dapur, buka, ada nasi hak semalam. Nasi semalam ada lagi. Buka lauk, lauk pun ada lauk semalam. Kita perangat lauk tu, panaskan lauk tu. Waktu Bilal azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pernah tak kita makan, kita ciplak makanan tadi tu, kita katakan, ini makanan yang lama, saya tak semangat nak makan. Ada? Dalam keadaan berpuasa, bila berjumpa dengan makan, ini martabak semalam, dah dimasuk dalam peti ais. Sudah dipanaskan. Waktu kita makan tadi, pernah tak kita terlintas dalam hati, saya tak selera makan ini. Ini martabak semalam. Rasanya sama macam semalam. Rasanya sama macam tahun lepas. Rasanya sama macam 2 tahun lepas. Pernah tak terlintas demikian? Oh, tidak ada. Bila masuk depan makanan, ini makanan yang baru. Nampak permainan nafsu tu? Permainan nafsu terhadap amalan yang kita buat. Bila dapat apa yang kena dengan habuan dia, bulat mata Pak Haji. Nampak? Nampak makanan, ini lazat. Ini makanan semalam. Tak, ini baru dapat. Baru panaskan, makan semangat, bulat mata. Tetapi bila masuk di dalam zon ibadah, sama aja macam semalam. Nampak tu? Sebab itu bila masuk di dalam Ramadan, Allah Ta'ala letakkan kita di dalam bulan Ramadan. Apa tujuannya? Tujuannya supaya kita menghargai baharu hadiah yang diberikan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang mana setiap saat demi saat itu adalah hadiah, peluang yang baru, yang baru, yang baru. Allah. Tapi bila masuk je dalam bulan Ramadan, itu latihan. Sebab itu bila kita masuk dalam zon ibadah, bila masuk dalam bab tarawih, dalam bab iftar, dalam apa saja ibadah, anggapkan ini adalah yang baru. Nabi SAW bersabda, Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, i'mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, sembahyanglah kamu seolah-olah sembahyang ini ialah yang pertama bagi kamu dan sembahyang yang terakhir untuk kamu.
Bila kita masuk dalam sembahyang, zon sembahyang, solah itu, Nabi kata anggaplah sembahyang ini adalah sembahyang yang baru, sembahyang yang pertama untuk kamu. Seolah-olah sebelum ni kita tak pernah sembahyang. Inilah satu-satu kali pertama kita sembahyang. Macam kita katakan, kita pernah pada tahun 2020 kita pernah ditahan, tak boleh datang masuk masjid bulan puasa tahun lepas. Ingat lagi kan? Bulan puasa tahun lepas kita tak dapat nak sembahyang di masjid, nak berjemaah di masjid tak boleh, hanya orang tertentu sahaja, Imam Bilal dan sebagainya. Itu sahaja yang dibenarkan untuk imarahkan masjid. Berapa lama kita tak masuk masjid? Oh, lama. Nampak? Sampai 3-4 bulan. Tuan-tuan ingat lagi tak hari pertama masuk masjid macam mana? Seronok tak seronok? Ada yang menitis air mata, ada yang bersyukur. Seolah-olah sebelum ni tak pernah masuk masjid. Itulah gambaran yang Nabi buat. Apabila kamu sembahyang, seolah-olah inilah kali pertama aku sembahyang. Dan bayangkanlah, contoh kita kata, kerajaan mengisytiharkan, ini misal ya, yang live tu jaga-jaga, ini misal, contoh. Kerajaan kata, masjid akan ditutup minggu depan. Nampak? Pada hari Isnin minggu depan masjid akan ditutup. Ini contoh. Pada hari Ahad itu, apa kita dengan masjid? Ya Allah, sayangnya masjid ini besok dah tak boleh masuk dah. Masjid akan ditutup selama 1 tahun contohnya. Ketika itu bagaimana ibadah kita di dalam masjid? Kalau boleh nak peluk-peluk masjid tadi tu. Kerana sayang sangat masjid ni. Itulah ibarat gambaran yang Nabi SAW bersabdakan, sembahyanglah kamu seolah-olah inilah sembahyang yang terakhir bagi kamu. Allah. Maksudnya apa? Kalau tidak ke hadapan, kalau tidak ke belakang, berarti hadirlah kamu, enjoylah kamu di dalam ibadah kamu. Allah, ini maksud joy, seronok. Orang kata sakinatun wa sa'adah fil ibadah, tatma'innal quluba biliqa'i rabbih wa rabbil ma'bud wa la syahadata illal mashhud. Seronoknya di dalam ibadah, bismillah, seronok. Tapi apa yang kita amalkan, yang kita buat hari demi hari, oleh kerana kita ini terlupa bahawa masa kita ini kita sedang berjalan di hadapan, maka seolah-olah kita tertumpu ke hadapan dan kita terlupa yang sekarang. Sedangkan yang di hadapan itu tidak boleh wujud melainkan kena ada yang sekarang. Kalaulah sekarang ini dah tak lepas, agak-agak yang di hadapan tu boleh lepas. Kita tengah bawa kereta, nampak ada signboard di sana, sekali tayar kita pancit, agak-agak boleh sampai ke signboard tu lagi? Tak boleh. Sekarang ini, nampak? Tengok macam orang-orang yang perkali pertama mendapat lesen, dapat lesen kereta tu. Bagaimana cara dia bawa kereta? Bulat mata, tak berkelip. Nampak? Tengok sana. Dia sedang hadir di dalam membawa kereta. Berhati-hati ya. Ni tengah bawa kereta ni. Kejap-kejap side mirror. Tengok depan. Nampak? Orang yang bawa kereta, dia akan hadir ketika orang yang kali pertama membawa kereta, yang mendapat lesen. Kita tengok. Orang kata apa? Perut dekat steering. Macam tu bawa kereta.
Kali pertama dapat bawa kereta. Tapi bila dah 10 tahun bawa kereta, itu yang berlaku aksiden tu. Kenapa? Sebab kita sudah tidak ada di dalam kereta, walaupun dalam kereta. Menyebabkan khayal. Nampak? Kita manusia ni khayal, banyak terlalu ke hadapan. Waktu sembahyang, Allahu Akbar, sudah fikir lepas ini nak buat apa. Tengah sembahyang, sedang berhadap dengan Allah Ta'ala, sedang berhadap dengan Rabbul Jalil. Tetapi bila masuk dalam zon ibadah, Allahu Akbar, hatinya sudah melompat keluar. Sudah fikir hari ini nak sahur apa. Nanti tengah hari nak pergi kedai nak beli barang. Petang nanti nak pergi bazar. Tuan di mana? Pukul 4 pagi tengah tahajud. Sudah memikir macam-macam. Nampak? Menyebabkan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wil itu Allah Ta'ala ciptakan untuk orang-orang yang sembahyang, iaitu mereka yang lalai di dalam sembahyangnya. Lalai, tak ada di dalam tu. Zahirnya nampak beribadah, tapi hatinya sudah melompat keluar. Ini yang kita nak buat kan ni. Sebab itu bila masuk di Ramadan, bila kita cakap hadir ini, maka Allah Ta'ala ajar kita bagaimana kamu nak hadir ketika ibadah. Belajarlah ketika mana kamu menghadapi makanan di bulan Ramadan. Waktu kita nak buka puasa tu, hang tengok orang kat situ, orang semua semangat je tengok. Tak fikir lain dah, tak fikir meja sebelah, tak fikir, makan saja. Nampak? Menikmati makan, perempuan-perempuan, hadir dia. Tak ada lagi orang yang buka puasa. Ada? Ada orang buka puasa macam tu? Makan, kenapa tu? Fikir kat depan, ada? Tak ada. Tengok waktu berbuka itu, itulah contoh hadir. Maka bawalah. Kalaulah ketika makan kamu boleh hadir, takkan ketika ibadah susah nak hadir. Baik, kita balik tadi. Kenapa? Bila kita masuk di dalam sembahyang, kita rasa malas, kita rasa apa? Kerana nafsu itu tidak sukakan. Sifat nafsu ini antara sifat-sifat yang disebutkan oleh Tuan Tabal di dalam kitab Jila'ul Qulub bi Zikrillah. Antara sifat-sifatnya, dia akan melapukkan akan ibadah yang kita buat. Dia akan melapukkan, dia akan datangkan set di dalam kepala. Bila masuk saja ibadah, ini macam yang lepas punya. Nampak? Ini ibadat ni yang macam dulu-dulu. Dulu kita semayang dulu dekat masjid, lebih kurang lah macam tu lah sembahyangnya. Tengok nafsu jahat. Tapi bila berhadapan dengan makanan, walaupun makanan itu semalam punya, dia tetap akan kata, ini makanan yang baru, ini makanan yang segar, makanan yang fresh, walaupun dah 2 hari lepas. Nampak? Sebab itu antara tarbiyah yang Allah Ta'ala letakkan kita di bulan Syahrul Karim, Syahrul Ramadan ini, ialah supaya kita hadir, kita sedar akan kewujudan Allah. Bukan hanya sekadar pengetahuan, oh saya tahu Allah itu wujud. Bahkan kesedaran kita bahawa Allah itu wujud, sedar. An-nasu niyam fa idza mata intabaha. Manusia itu sentiasa dalam keadaan lalai. Tapi apabila datangnya kekuasaan Allah, fa idza mata, datang satu kejutan yang besar, intabaha, barulah dia nak terjaga. Allah Ta'ala ini bukan untuk diketahui pada akal, bahkan untuk dirasakan kewujudannya. Dan manusia boleh merasakan kewujudan Allah, boleh. Kita boleh, orang yang menyedari akan kewujudan Allah. Kata Syekh Sa'id Badi'uz Zaman Syekh Nursi rahimahullahu ta'ala,
Mereka yang menyadari akan kewujudan Allah, lalai kepada Allah, maksiat kepada Allah itu sudah hampir-hampir mustahil. Orang yang sedar. Macam kalau kita katakan orang yang mencuri di rumah menyadari akan tuan rumah sudah terjaga. Agak-agak berlaku curi tak hari tu? Kita masuk di rumah orang nak curi, sekali tik buka lampu, agak-agak nak curi lagi. Orang yang menyadari akan kewujudan Allah, dia tidak akan buat benda jahat. Ini kekuatan ni tuan-tuan. Sebab itu orang ulama, orang-orang tauhid, ahlillah ini orang ahli zikir. Orang zikir ini kuat. Kalau kita tengok pada zaman Osmaniyah, kerajaan Osmaniyah yang pernah mentadbir 2/3 dunia, itu kerajaan Islam yang paling kuat, yang paling strong, paling kuat kerajaan itu. Satu dunia tabib. Apakah kekuatan utama kerajaan Osmaniyah? Selain daripada pemerintahannya, mereka semua ialah ahli zikir. Kena ingat tu. Dalam sejarah dia tak cerita ahli zikir. Bahkan dikatakan sultan-sultan itu kuat beribadah. Tapi kalau kita tengok dalam sejarah yang asli, majoriti semua salatin sultan-sultan Osmaniyah, termasuklah Sultan Muhammad Al-Fatih yang telah diiktiraf oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sultan Muhammad Al-Fatih, dia telah diiktiraf oleh Rasulullah sebelum daripada beliau wujud. Nampak? Rasulullah kata la tuftahannal Qustantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaishu zalikal jaish. Akan kota Konstantinopel ini kota Rom. Rom waktu tu satu kota yang sangat-sangat kuat. Semua tentera nak tawan Rom tak boleh. Rom ni satu kekuasaan yang kuat. Rasulullah kata akan kota Konstantin akan ditawan oleh seorang raja yang mana rajanya itu ialah sebaik-baik raja. Nampak? Fala ni'mal amir amiruha, sebaik-baik raja itulah rajanya. Rasulullah telah mengatakan itulah sebaik-baik raja. Wala ni'mal jaish zalikal jaish, sebaik-baik tentera itulah tenteranya. Maka Rasulullah telah meletakkan pengiktirafan dahulu sebelum daripada kewujudan Sultan Muhammad lagi. Belum wujud lagi mukjizat Nabi SAW. Nabi tahu benda yang akan datang. Maka kalaulah hadis itu ialah hadis yang orang kata oh hadis ini palsu, kenapa Sayyidina Abi Ayyub Al-Ansari pergi di kota Konstantinopel untuk dimakamkan di sana? Sayyidina Abi Ayyub Al-Ansari makamnya di Turki. Abi Ayyub berpesan padanya, kalau aku mati, kuburkan aku berdekatan dengan kota Konstantinopel, sebab aku nak dengar bagaimanakah tapak kaki raja yang soleh yang akan memberkat kota Konstantin itu. Ini janji Nabi. Maka 700 tahun setelah daripada kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 600 tahun 700 tahun lepas pada itu, maka kota Konstantin itu dibuka oleh seorang raja yang muda yang bernama Sultan Muhammad bin Sultan Murad. Dialah raja yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Maka kalau kita tengok latar belakang Sultan Muhammad Al-Fatih itu sendiri, kalaulah kita ni dalam Malaysia ni kita risau, betul ke orang tarekat ni, orang berzikir-zikir ni betul ke? Buat-buat maulid ni betul ke? Orang cinta-cinta Nabi ni betul ke? Kan banyak kan sekarang. Kalau kita tengok ciri-ciri Sultan Muhammad Al-Fatih itu sendiri, dia punya biodata dia sendiri. Beliau ialah seorang raja yang Islam, berakidahkan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, bermazhab Hanafi, dan orang yang bertarekah. Maknanya Sultan Muhammad Fatih ialah orang yang ahli zikir. Dia ada wirid dia, orang yang sentiasa ingat Allah. Wala zikrullahi akbar
walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ini semua ahli-ahli zikir. Kenapa kita mesti takut? Bila masuk belajar ilmu tasawuf, bila melasa ilmu zikir, kau hati-hati belajar tu tau. Nanti isim tau. Tahu isim. Gila nanti kan. Ustaz-ustaz ni yang berzikir-zikir tu, jaga-jaga sikit. Kenapa nak pertikaikan yang itu? Sedangkan raja itulah telah diiktiraf oleh Nabi SAW. Sebab itu di bulan Ramadan ini kita dah ada ketiga-tiganya. Kita sudah ada tauhidnya, kita ada fiqahnya, kita ada amalannya. Tetapi mengapa begitu? Kerana kita masih tidak mentarbiah diri kita kepada yang lebih baik. Maka Allah Ta'ala berikan kita peluang kepada kita supaya kita upgradekan usia kita, amalan kita, supaya mudah-mudahan dengan Ramadan yang kali ini adalah Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan yang lepas. Nampak? Natijah bagi Ramadan itu ialah menimbulkan manusia yang bersyukur. Ini natijah. Ramadan ini, kita masa saya cakap waktu awal-awal Ramadan dulu. Kau ingat lagi lah. Ramadan ini ibaratkan satu kilang. Bulan Ramadan ni macam ada satu kilang nak keluarkan produk. Ataupun Ramadan ini ialah macam kita masuk tuition. Tuition dia bukan sepanjang hidup. Tuition ni ada masa dia sahaja. Macam anak-anak kita tuition kan. Ada anak teacher tuition sampai ke mati. Sijilah apa yang kamu nak ambil? Tuition, lepas tuition. Tahun 1 tuition, tahun 2 tuition. Dah 40 tahun masih tuition. Tension jawapan ni. Tuition ini ada masa-masa sahaja. Oh, waktu nak ambil SPM, kita pun hantar anak kita tuition. Kelas khusus. Ramadan ini Allah Ta'ala jadikan bulan yang khusus untuk nak tuitionkan, nak ajar manusia supaya result ketika pada 1 Syawal itu anda telah menjadi orang yang bersyukur. Ini harapan. Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ini dia punya harapan. Dia punya natijah. Maka bila masuk dia dalam bulan Ramadan, apakah hasil yang kita akan dapat ketika 1 Syawal? Ialah syukur. Sebab itu perbanyakkan doa. Allahumma ja'alna minasyakirin. Allahumma ja'alna minasyakirin. Ya Allah, jadikanlah kami di kalangan orang-orang yang bersyukur. Maka bila masuk di dalam syukur itu, apakah ciri-ciri tanda-tanda orang yang bersyukur? Maka kata ulama, ciri-ciri bersyukur itu ada 4. Ni cengok lepas raya ni macam mana. 4 ciri-ciri orang yang bersyukur. Pertamanya, dia akan menimbulkan sifat al-qana'ah. Nah, orang yang bersyukur, dia akan menimbulkan akan sifat qana'ah. Dalam bulan Ramadan itu sendiri sudah ada sifat qana'ah. Apa makna qana'ah? Merasai cukup, memadai, cukup. Nampak? Sentiasa merasakan dirinya cukup. Dapat kuih sekerat, cukup. Makan tamar 3 biji, cukup. Cukup. Nampak? Ini sifat al-qana'ah. Dia akan menimbulkan sifat itu. Dalam Ramadan itu sudah bercukup. Lawan dia ialah al-israf. Maknanya berbelanja berlebih-lebihan. Ni tengok dalam bulan Ramadan tu. Nampak? Oh, kita punya ni cukuplah setakat ni, dah lah tu. Nak, tak ada, saya nak itu, nak itu, nak itu. Tengok. Itu natijah tu. Natijah Ramadan itu. Nampak? Belum raya lagi kita dah tahu dah perangai dia. Nampak? Ini pertama, al-qana'ah. Dia rasa cukup. Alhamdulillah. Hadza min fadli rabbi. Ini yang Allah Ta'ala rezekikan pada aku. Mudah-mudahan ianya barakah. Sifat yang pertama, al-qana'ah. Yang kedua, sifat orang-orang yang bersyukur ini ialah ar-ridha. Apa makna ridha? No comment. Bahasa mudah kata no comment, accept 100%.
terima 100%, tak ada komen apa-apa. Ar-ridha, terima. Nampak? Apa yang dia dapat, dia bukannya, kalau lawan bagi ar-ridha ialah orang itu akan mengungkit apa yang dia dapat. Ini lawan. Nampak? Kalau kita tengok, nak tahu, tengok 1 Syawal nanti. Berebut tak berebut lemang tu. Nampak? Kalau berebut, berubah sampai bergaduh, tu tak ada lah tu. Macam lah tu, puasa tu tak jadi tu. Exam tuition gagal tu. Nampak? Nah, yang kedua, ar-ridha. Bila beraya rumah orang, tengok Allah masinnya. Tengok dia komplain ke tak. Dia cerita ke orang ke tak. Ni ar-ridha ni. Nampak? Dia makan, contohlah kata pergi rumah tu rendangnya masin ataupun rendangnya pahit. Nampak? Dia berkeluar, ada orang datang nak beraya, jangan makan rendang dia tahu. Kan ada orang jenis perangai macam tu kan. Orang tu nak beraya, kau beraya boleh jangan minum air dia. Air dia tak sedap. Itu berarti tidak ada sifat ridha. Yang ketiga, sifat orang bersyukur ini ialah al-iqtisad. Apa makna iqtisad? Dia gunakan apa yang dia dapat itu berbetulan dengan tujuan diciptakan. Al-iqtisad, orang panggil dia tahu hala tuju benda tu. Contoh kata, kalaulah dia makan sesuatu itu yang tak sedap, dia akan tetap makan. Sebab apa? Ini dijadikan untuk makan. Tu. Dia tak ada makan sikit, lepas tu disimpan. Lepas tu buang. Makanan elok lagi. Itu orang panggil al-iqtisad. Contoh kita katakan, saya hadiahkan pada seorang, handphone ini. Apakah tujuan kegunaan handphone itu? Ialah untuk bertelefon lah. Untuk nak buat perhubungan dengan orang. Itulah al-iqtisad, tujuan fungsi utama telefon. Tapi kalau dia bagi kita handphone, kita buat baling-baling, ambil telefon tu buat sendal kaki meja, ambil telefon itu, kita campak-campak. Soalannya, betulkah apa yang kamu guna telefon tu? Apakah telefon tu digunakan untuk itu? Tidak. Berarti kamu tidak bersyukur dengan telefon itu. Ini orang panggil al-iqtisad. Dan yang keempat, sifat orang bersyukur itu ialah al-imtinan. Imtinan dengan makna dia respect apa yang dia dapat. Dia hargai betul. Allah, ni susah ni. Nampak? Bukan sekadar rasa cukup, bukan sekadar redha, bukan sekadar membelanjakan, dia gunakan pada tempatnya, dia hargai perkara itu. Nampak? Tengok sifat Nabi SAW. Nabi SAW itu Sayyidi Syakirin, penghulu bagi segala yang syukur. Tengok Rasulullah, sikap Rasulullah SAW ketika diberi perempuan yang kafir itu akan buah limau yang masam. Kan satu sirah tu kan. Ketika mana seorang perempuan, dia cuba nak menyakitkan hati Nabi. Sebab dia tahu Rasulullah ini, orang kata Nabi ini tak pernah menyakitkan hati orang. Maka satu hari dia jumpa Rasulullah SAW dan dia ajak Rasulullah dan sahabat-sahabat supaya datang ke rumah dia. Maka Nabi dengan sahabat-sahabat semua datang. Sahabat-sahabat ramai datang ke rumah perempuan tersebut, dan perempuan itu keluarkan laimun, burtuqali, keluarkan buah limau. Yang mana limau itu adalah limau yang paling masam. Masam ke masin? Masam kan? Masin ke buah. Limau yang paling masam diberikan kepada Nabi SAW. Apa tujuannya? Tujuan dia bagi limau yang masam itu supaya Nabi SAW kalau Nabi makan, dia nak tengok Nabi komplain makanan tu. Kalau kita lah orang nak khianat orang kan, kan biasa dulu kat sekolah buat kan, ambil air 100 plus, botol 100 plus tu letak garam kan, letak garam banyak, kacau-kacau, dia akan keruh macam 100 plus, biji macam harga tu, macam pernah buat je ustaz ni. Lepas tu letak dalam peti ais kan, kawan-kawan main bola penat-penat, pumpang, buka, ada 100 plus.
Bila tegur orang tengah penat, kan, main bola, buka terus bila buat bersembuh, masihlah ini siapa buat ni, dia akan keluar perkataan buruk di situ. Sedangkan kita yang sengaja yang buat. Maka perempuan ini memang niatnya supaya Rasulullah nak menyakitkan hati dia. Tapi apa yang berlaku pada Nabi SAW ketika mana Nabi makan buah limau itu, Nabi merasakan masinnya. Masin pula. Nabi merasakan masamnya. Tetapi Nabi menahan masam itu dengan senyuman. Allah. Tengok. Bahkan buah limau itu ada banyak, bukan satu. Maka para sahabat semua melihat limau itu. Mereka sebab sifat Nabi bila makan limau, Nabi akan bagi sahabat makan sekali. Nabi makan, kemudian Nabi bagi sahabat. Nabi makan, bagi sahabat. Tapi hari itu Nabi makan, Nabi tak bagi sahabat. Nampak? Bahkan Nabi makan limau tu sampai habis, kemudian Nabi pulang. Nampak? Ketika mana ditanya sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanya pada Rasulullah, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, engkau adalah sahabatku yang paling aku rapat. Sebelum ni kalau awak makan apa-apa awak akan pas dekat saya. Kenapa tak bagi hari ni?" Nabi SAW menjawab, "Aku nak menjaga hati tuan rumah tu. Kalau engkau makan buah tu, kau akan merasa masam yang amat, menyebabkan kau akan marah perempuan tu. Apa ni bagi Nabi makan buah-buah masam-masam?" Dia takut Nabi tak nak menyakitkan hati perempuan, maka Nabi makan semua sekali. Ini orang panggil Sayyidi Syakirin. Sifat itu semua ada di dalam empat-empat itu. Sifat apa? Al-qana'ah, rasa cukup. Ar-ridha, terima, tak ada komplain. Al-iqtisad, gunakan pada tempatnya. Al-imtinan, menghargai perkara itu. Itu contoh. Sebab itu kita doa, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini, kita pun dah masuk 10 malam yang akhir. Tak lama lagi Ramadan akan pergi. Ramadan akan tinggalkan kita. Tapi jangan ingat bila Ramadan pergi itu, dia pergi buat selama-lamanya. Jangan niat begitu. Jangan kita niat Ramadan akan pergi. Orang yang menganggap Ramadan ini akan pergi meninggalkan kita, kata arwah almarhum Tuan Guru Haji Loh Lubuk Tapah, orang yang kata Ramadan akan pergi meninggalkan kita, orang itu berdoa untuk mati pada tahun hadapan. Sebab dia tak nak jumpa dah Ramadan. Sedangkan Ramadan akan berulang-ulang. Kalau dia kata Ramadan akan pergi meninggalkan kita, kita cakap kat dia, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Pasal apa? Engkau akan mati. Nampak? Ramadan akan pergi. Adakah pergi di dalam pergi? Tiada pergi di dalam pergi. Walau sudah akan pergi, yakni Ramadan sudah pergi ataupun akan pergi, hakikat pergi tiada pergi. Walaupun Ramadan itu zahirnya tinggalkan kita, tetapi amalan di bulan Ramadan tak tinggal. Bacaan Quran itu boleh dibaca di bulan-bulan yang lain. Nampak? Sembahyang perbanyak rakaat itu boleh digunakan pada bulan-bulan lain. Jangan bila-bila Ramadan tu pergi, kita pun Ramadan dah tak ada, terawih sembahyang pun dah tak ada, Quran semua dah tak ada, stop. Bukan macam tu. Nampak? Puasa masih ada lagi, boleh nak puasa 6 lagi, puasa sunat masih berjalan lagi. Nampak? InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan dengan ada Ramadan yang berbaki lagi lebih kurang dalam 10 hari lagi, Allah Ta'ala berikan natijah yang baik untuk kita. Allah Ta'ala berikan maqasid, kita dapat tujuan yang menghadapi bulan Ramadan ini, iaitu menjadi hambanya yang bersyukur. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala golongan kita dia masuk bersama dengan hamba Nabi Muhammad SAW di syurga nanti. Amin ya rabbal alamin. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa li jami'il muslimin bijahi sayyidil anbiya wa awliya'illahi salihin. Amin. Allahumma ja'alna minasyakirin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minasyakirin birahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم اجعلنا من الشاكرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الشاكرين والحامدين صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء بعدد صواب حروف القرآن في شهر رمضان وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام ومشايخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.